tơ tròn nhóc Phật sổ nế xuyên nà nó mà yết dò số đồ số hồ sĩ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
मैत्रीपूर्ण निवेदन गर्दछु संघ मित्रहरू मण्डलाभित्र रहनुभएका संघ मित्रहरू कृपया पश्चिम दिशा फर्किएर यसैगरी महात्मा गुरुहरूलाई पनि म भोजनको लागि एवं रीतिले यस मण्डलाबाट बाहिरिनुमा पनि म मैत्री निवेदन गर्दछु र गुरु दर्शन भइसकेका सम्पूर्ण संघहरूलाई पनि भोजन ग्रहणको लागि संघ भक्त तथा न्यायहरू स्वागत आसन गराइदिनु संघ मित्रहरू कृपया गुरुदर्शन भइसकेका संघ मित्रहरूलाई भोजनतिर गन्तव्य देखाइदिनुमा म मैत्री निवेदन गर्दछु What about that? No, somebody get like नमस्कार दर्शकवृन्द बोधि श्रवण धर्म सङ्घ यानि कि तपस्वी रामबहादुर बमजनको बारेमा तपाईहरुले धेरै नै सुनिसक्नु भएको छ उहाँका बारेमा विभिन्न विवाद र विभिन्न रोचक कुराहरू यहाँले सुनि नै सक्नु भएको छ यसै क्रममा आज हामी सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका स्थित पैरेमा हामी उपस्थित भएका छौं हामी स्थलगत रिपोर्टिङको क्रममा हामी बोधि श्रवण धर्म सङ्घको आश्रममा अहिले हामी छौं जुन कमलामाई नगरपालिकामा पैरे स्थित जहाँ बोधि श्रवण धर्म सङ्घको आश्रम रहेको छ र आज यस आश्रममा तपस्वी रामबहादुर बमजन तथा बोधि श्रवण धर्म सङ्घले पूजा कार्यक्रम आयोजना गरेको छ जसलाई मैत्री पूजा भनिएको छ र यस मैत्री पूजा कार्यक्रममा सहभागीहरूको विचार लिने क्रममा हामी रहेका छौं यसै क्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ सहभागी भक्तजन हामी उहाँको विचारलाई लिन गइरहेका छौं हेलो मैत्री मङ्गलम Maitri Mangalam. What's your name? My name is Marty. What do you think about this religion, Mr. Tapasvi Bamjan? In 2011, one of my friends started telling me some stories about a guru who was meditating in the jungles of Nepal. And at the time, I was felt so inspired. I wanted to find the truth.
So I came to see Guru in 2011 after he'd finished his 6 years of tapas. And when I saw the Guru, he was sitting at his tree in Halkoria, just finishing his meditation. And the first time I saw Guru, it's very difficult for me to put it into words how I felt. I felt just this overwhelming purity. And almost I started crying, actually. I almost just overwhelmed by the peace and the compassion that I felt. And at that point I realized that this was my Guru. This is a true Guru. And since 2011 we've been coming back every year, myself and my wife, to understand more about the Guru's teachings. This new feeling, this Maitri Bhav that we talk about, this feeling of love and kindness and compassion, this feeling of peace that really starts to come into your life when you start practicing what the Guru is teaching. And we have really enjoyed this last 7 years, and we hope that the next 20, 30 or 40 is going to be very transformational for the world. Well, today and for the next 3 days, we're celebrating the Maitri Puja. We pray for all beings to attain mukti and moksha, which means like freedom and liberation. We want all beings to be free from all suffering, so that every single living being can be happy, peaceful, loving, and feel and connect with this Maitri energy, this beautiful, beautiful feeling that Guru is introducing the world to. So the prayers and the practices that Guru is giving helps us to become more pure. It helps to clean our karma as we absorb this Maitri feeling. So that's what we're here to do. We're here to transform ourselves, to be better people, to be more loving and kind, and to be more peaceful. Ultimately, we are all one. We are all unified. So the Guru is teaching us these very profound lessons, and we're trying our best to digest them and to learn them as best we can. Well, during any of the pujas that we have, the feeling is very, very peaceful. There's just so much love and so much... It's just such a beautiful feeling to be part of something so magnificent and something so profound. Like, we're realizing more and more who the Guru is. And every year we come back, we are just astonished, actually, at the feeling and the understanding about who Guru is and what he actually has accomplished. So every time we attend the puja, there is a beautiful, beautiful feeling. When you're walking around in this setting, everyone's happy, everyone's being loving and kind and considerate, helping others, volunteering, accumulating the good punya, the karmic merits. This is really a very good example of how the world should live, to be happy and to be helping and to treat each other with kindness and compassion and empathy. This is a very beautiful, simple but profound teaching, I think. Everybody knows that religion is a belief system and supernatural power. Do you agree or disagree? I believe everyone has the right to choose for themselves what to believe. This is why, for me, when I came to see the Guru, I feel very strongly that this is something very, very special. Actually, I believe that people should follow a path that feels right for them in their heart. This is very important. And everyone who comes here, or many, many people, when they see the Guru, they can feel this in their heart. So when we talk about belief, I feel this is something that should be felt from the heart. What makes your heart feel good? This is very healthy, I think, for not only for physical, but for spiritual, and this is very important. How do you define religion? How do I define religion? This I'm not so qualified to answer, actually. I'm still learning myself. But for me, religion is something that helps you to feel more peace inside, helps you to feel more happy, helps you to be more loving and kind. When we look at the religions around the world, I think this is really the message. Something that treats others with compassion and kindness. Something that helps to promote a feeling of peace, but also helps you to learn about wisdom. For me, this idea of wisdom, this unity
this is also a very important part of the Maitri Dharma, which is what we refer to this movement as. This idea of we are all one. We are all this same essence. We are not separate. This is important. So for me, this movement with Guru is the Maitri Dharma. It's very, very nice because it teaches you about the feeling of love and the feeling of compassion and the feeling of peace. But also we learn about the wisdom, which is the oneness, the unity, not discriminating, respecting others because we are not different. And this is also very, very important, a very, very nice part of this Maitri Dharma. What is the attractions of Maitri religion to the world? So many peoples, Nepal, also foreign countries. What is the main message? I really feel that the main message is to be loving and kind, to be compassionate, to be peaceful, and to learn that we are not separate from the Maitri, the God, the source. We can also be like this. When we clean, when we do the good Dharma Punya or the karmic merits, we can transform ourselves and feel that bliss and that peace and that feeling of unity with Maitri, with Guru, with God, with Bhagavan, with Source, however you want to call it. We can feel this unity with the peace and the love. So for me, that these are the themes. This is the core messages. Well, for me, these are the themes of the Maitri Dharma. I think there are many things we need to still learn. The Guru is very accomplished. I think we are still learning about just how pure and pristine the Guru is. So no doubt, I still have much learning to do. I don't know exactly what the Maitri Dharma represents because I am still learning. But my feeling is love, compassion, peace, wisdom, unity, this idea of not discriminating, having mutual respect, feeling another's suffering or being together and being at one with people. The world, I think, can benefit greatly from this idea and this feeling of Maitri. The effects of Maitri Dharma in the worlds, in the point of view, world view, how do you see? Well, for me, I feel that this movement has just started. Guru just finished his meditation in 2011. So Nepal is very lucky because this is already starting to be understood. But in the world, I think this is slowly starting to spread. It's still very early, but I really think that on a personal level, I can feel a lot more peace and a lot more love because of the Guru, because of the Guru's blessing and because of the Guru practices that we've been doing for this last few years. So when you extrapolate that out into the world, if people practice the Maitri Dharma in the world and this becomes very popular, then of course there is much benefit. People start giving. People show the signs and the symptoms of this feeling, this love and this compassion and this empathy and understanding and respect. I mean, we respect all religions and all beliefs. This is one of our precepts. This is important. If just this one precept alone can benefit the world greatly, and there are many more. So, yeah, I think the world can benefit immensely from the Maitri Dharma and from the Guru's grace and from the Guru's teachings and from the Guru's blessings. Nepal is a multi-religious country. There are a lot of religion. In the context of Nepal, what is the important factor of Maitri Dharma? Well, for me, the Maitri Dharma is all about respecting another's beliefs and respecting another, full stop. Respecting everyone has the right to choose how they want to walk on their pathway. This is, for me, as I understand it, this is very important. I think when we have a multi-religion system, my response is to respect everyone's belief. The Guru is offering something incredibly precious. This is no doubt. He is offering something that is very, very pure. And if people want to follow this path, then they are welcome.
everyone is welcome to follow the path that they feel right in their heart. So I think this is very important in a multi-religion society. My country also has different religions. Many countries have different religions. So I think it's important to respect others' religions and respect others' beliefs. But at the same time, we open our arms and we welcome people into this movement, into the Guru's grace, into the Guru's teachings, if they would like to digest and assimilate these teachings. Can you see the effects of Maitri Dharma in the Australia? Still, Australia is early stages. Actually, my wife is from New Zealand and I'm from Australia. So we live in New Zealand mostly and a little bit of Australia. So in Australia, it's still very, very early. This is why I say in Nepal, you are very, very lucky because you have many, many people who are already practicing this and ultimately benefiting and then radiating these energies outwards for everyone to benefit from. This is another big part of the Maitri Dharma. It's nice to focus on getting yourself right, but much more important is to help all beings. Guru is always saying that he wants all beings to be free from all suffering and to attain mukti moksha, freedom and liberation. So whilst I've been talking a lot about personally it's good, when we do the practices it's very important that we think that we want all beings to be free from suffering. We want all beings to attain mukti moksha. This is also very important. Thank you so much. Thank you very much. Maitri Mangalam. मेरा नाम सतीश खेड़ा है जी। आप कौन देश से हैं? हम दिल्ली से आए हैं जी। दिल्ली से? इंडिया दिल्ली से आए हैं जी। तो कितना बार आए हैं गुरु जी को दर्शन करने के लिए? हम पिछले 2 इयर्स में 4 बार आ चुके हैं। दिस इज़ द 4th टाइम, चौथी बारी हम यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ जी, हमको पता लगा कि मैत्री पूजा है और गुरु जी अपने ब्लेसिंग देंगे, दर्शन देंगे, तो हम। आपको कैसे पता चला कि हम मैत्री पूजा हो रहा है? अब इतना टाइम हो गया है मैत्री धर्म से जुड़े हुए, हम हमेशा देखते रहते हैं, ये सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, आप सब लोग शेयर करते हैं, बताते हैं कि क्या क्या होने वाला है, तो हमें जैसा ही पता लगा हम आए यहाँ पे। अच्छा। मैं बिल्कुल सच कहना चाहूँगा कि ये शायद गुरु जी की ही ब्लेसिंग है जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए, नहीं तो इंडिया में हो के यहाँ का पता लगना और यहाँ पे आना और सब कुछ पॉसिबल होना एक इम्पॉसिबल टाइप की लगता है। बट गुरु जी की ऐसी एक बुलावा टाइप का था, मतलब जुड़े हुए हैं, ऐसे लगता है गुरु जी से हमेशा से हम लोग। गुरु जी ने जो कहा है हम कोशिश करते हैं उसको फॉलो करने की। उन्होंने शिक्षा दी है, सबसे मैत्री भाव रखिए, प्रेम से रहिए, और उन्होंने बोला है कि सच्चा धर्म एक ही है जो सबको फॉलो करना चाहिए। धर्म अलग अलग नहीं है, धर्म आपस में लड़ते हैं एक दूसरे से कि हम सुपीरियर हैं, हम सुपीरियर हैं, लेकिन गुरु जी कहते हैं कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इन्फीरियर नहीं है, सब एक समान है, सब प्रभु की संतान है हम लोग। तो ऐसा गुरु जी ने सिखाया है और हमें लगता है बिल्कुल हमें मैत्री भाव रखना चाहिए हर समय सबसे अपने जीवन के अंदर। परिवर्तन जी ऐसे वर्ड्स में डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। परिवर्तन यही है कि एक तरह की अंदर से आवाज़ आती है कि गुरु जी के पास चलो, मतलब इसको वर्ड्स में कहना बहुत मुश्किल है कि किस तरह से यहाँ आते हैं, लेकिन जो यहाँ के मिलता है वो आप बयान नहीं कर सकते, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपको सब कुछ मिलता है लेकिन आप कुछ भी नहीं कह सकते। बहुत बहुत ज़्यादा शांति मिला और यही वो शांति है जिसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। बहुत अलग तरह का मन के अंदर एक बहुत शांति है। और गुरुजी को जब पहले देखा था, जब पहली बारी मेरे को गुरुजी के बारे में पता, सोशल मीडिया पे बहुत गुरुजी के बारे में है, अगर आप देखना चाहें ज़रूर देखिएगा। उस दिन से मेरी खुद की लाइफ में बहुत चेंज आया है। जब मैं यहाँ से पहली बारी पहुँचा, एक तरह से कहा जा सकता है कि मेरी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कह लो, बहुत शुरू के हिस्से में मैं यहाँ पहुँचा हूँ। दिल्ली से हम यूजुअली बाई कार आना प्रेफर करते हैं, क्योंकि सिंधुली थोड़ा साउथ ऑफ नेपाल पड़ता है, एयरपोर्ट काठमांडू का थोड़ा दूर पड़ता है, तो हम बिहार होते हुए अपनी कार से आ जाते हैं यहाँ पे जी। बिल्कुल बढ़ रहा है जी, मेरे घर परिवार में भी बहुत फ़र्क है। पहले भी ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, बट लेकिन अब शांति बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा चलता है, घर के अंदर अच्छा चल रहा है। नहीं बिल्कुल मैं सीखना चाहूँगा जी, और गुरुजी की शरण में उनकी साथ रहना है, तो ये मेरा एक तरह से ज़रूरी है मेरे लिए कि मुझे आना चाहिए।
मैत्री भाषा भी आनी चाहिए। अभी फ़िलहाल तो मैं नेपाली सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नेपाली आएगा तो मैं आप लोगों से बात अच्छे से कर सकता हूँ यहाँ पे जब सब लोग मिलते हैं। जबकि सबको हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा लगेगा मुझे अगर आए, मैं गुरुजी की बात को डायरेक्ट उसी लैंग्वेज में सुन सकूँ, समझ सकूँ जिसमें उन्होंने कहा है, ट्रांसलेट ना करना पड़े मुझे। जी वक्त दे सकते हैं, इतने पूरे दिन में हम लोग कितने सारे काम करते हैं जो ज़रूरी नहीं होते, तो ये तो एक ज़रूरी काम है जिसके लिए वक्त दे सकते हैं और देना भी चाहिए, सबको देना चाहिए, जो अनुयायी हैं या जो लोग इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस मार्ग में खाली यहाँ आने और घर जाने का मतलब नहीं है। यहाँ सिर्फ ये नहीं है कोई मैजिक है या कुछ इस तरह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बियॉन्ड कुछ फील करते हैं जो फीलिंग अनएक्सप्लेनेबल है। जी मैं यही कह सकता हूँ कि मुझे जो आदेश होगा मैं पूरा चाहूँगा कि मैं उसको पूरा कर सकूँ। जो मेरे को संघ का या गुरुजी का आदेश है वो मेरे लिए एक तरह से हिंदी में कहा जाता है सर आँखों पे है, कि अपनी तरफ से मैं इतना कैपेबल शायद नहीं हूँ कि मैं खुद ही सब कुछ कर सकूँ, लेकिन मुझे जैसा जैसा गाइड किया जाएगा वो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। जी अगर आप मुझे आदेश दें तो मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। मैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, और अगर आप किसी भी तरह का और आदेश है तो मैं बहुत ही अपने को भाग्यशाली समझूंगा उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि शुरू में हिंदी और इंग्लिश में ज़रूर बुक अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सीख जाएंगे ज़रूर, लेकिन सब लोग शायद इतनी जल्दी नहीं सीख पाए मैत्री भाषा को या इवन नेपाली भाषा को। तो अगर हम इंडिया की बात करें या इंडिया जैसी और कंट्रीज़ की बात करें तो मेरा ये सुझाव है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ट्रांसलेशन बुक की अवेलेबल होनी चाहिए। और गुरु का कोई भी उपदेश है, गुरु ने कुछ भी कहा है तो सब लोग बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे अगर उनकी इंग्लिश और हिंदी में साथ साथ उसको ट्रांसलेट करके जो मैत्रेय का जो सोशल मीडिया पेज है आप उस पर भी पोस्ट करें, ताकि हम लोग सब लोग खुद देख सके और शेयर कर सके, सबको बता सके। जी मेरा सौभाग्य होगा, मैं आज ये सबके सामने कह सकता हूँ कि मेरा सौभाग्य होगा अगर मेरे को कुछ भी काम दिया जाए जो मैं करने में समर्थ हूँ, कुछ भी मेरा योगदान होगा तो ये मेरे लिए अभाग्य होगा मेरा। और ऑलरेडी इंडिया से बहुत सारे लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। हमारे एक मित्र हैं अतुल जी, वो महाराष्ट्र में रहते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है वो और बहुत कर भी रहे हैं, हिंदी में ट्रांसलेशन का भी उन्होंने कोशिश की है। तो हम सब लोगों को जैसे जैसे अगर जो हमारी योग्यता होगी हम अपना योगदान ज़रूर देना चाहेंगे। जी फीलिंग यहाँ तो सबके चेहरे पे एक ऐसी स्माइल दिखती है जो दिल से निकलती है, खाली चेहरे पे नहीं होती। यहाँ आपको सच्ची मैत्री भाव मिलेगा सबके। आप किसी से भी बात करके देखिए, आपको नज़र आएगा कि उनके अंदर क्या चेंज आया है। यहाँ सैकड़ों हज़ारों लोग यहाँ पे इतने लोग दर्शन करने आए हैं, आप जिससे भी मिलेंगे सब ऐसा मुस्कुराते हुए मैत्री मंगलम करेंगे आपसे। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आप भी मैत्री भाव को समझिए, उसको फॉलो कीजिए। इससे मुझे लगता है ज़रूरी लाइफ में शायद कुछ और है नहीं। मैं तो यही कहना चाहूँगा बहुत सौभाग्यशाली हैं जो भी यहाँ पे हैं इस समय, बहुत ब्लेस्ड हैं हम सब लोग। और मैं आर्निका टीवी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो हमारे मैत्री धर्म को आगे लोगों में प्रचार करने में हमारी मदद कर रहे हैं। धन्यवाद जी, थैंक यू। मैत्री मंगलम जी। What's your name? My name is Zaki. Where are you from? I'm from America. I was born and raised in America. My parents come from India, but I was born in America, and I live in America now also. Please, what is the highlights of Maitri religion? Maitri religion highlights, I think that Maitri means loving kindness, right? So the most important point of Maitri Dharma, what all of this is about, is loving kindness and spreading that first from ourselves and then to everybody around us, to our friends, our family, our community, the country, and then the whole world actually. So the Maitri Dharma is about loving kindness, compassion, and Dharma. Dharma is like the truth, like Satya, yeah? The Dharma is true, and it's about spreading the truth which liberates sentient beings from suffering. Right now, this is samsara, yeah? We're all
traveling in samsara, and in samsara everybody suffers, right? There's no person, no animal, no being who's in samsara who doesn't experience suffering, right? All of us, we suffer, yeah? And so the purpose of dharma is liberation from samsara, is freedom, right? Mukti and moksha, that's the purpose. And so what Guru is teaching now is the marga, the path, right? And I think that we are learning about this path slowly, because this is something very, very pure, right? And very, very rare, actually. How do you know the Maitri Dharma? How do I know the Maitri Dharma? So most important first is it's a feeling in the heart, right? We each feel, everybody who comes here to see Guru, I think that they have a feeling themselves in the heart, right? And then after this feeling, we can see, when we see Guru, we can see that there's something very powerful and very pure. And then we can listen to Guru's teachings, right? The precepts, the Maitri precepts, 11 Maitri precepts, right? And many teachings that he's given over the years. And slowly from this, we come to understand what Guru is teaching and what is the essence of the teachings. And I think the essence is very important because in the Maitri Dharma, already it's early now in the Dharma, yeah? But there's many different types of practices. We have mantras that we practice, Maitri mantras, and asana practices, many different kinds of practices, meditation that we are practicing. But I think the most important is the essence, right? So the essence is actually love. And the more that our love grows, it can spread to the whole world. And that's wisdom, actually. That's the meaning of wisdom, is loving bodhicitta, right? Like loving oneself and loving all sentient beings. And as we grow in this, then our heart also grows, and this is how we connect the world together in Maitri Bhav. Maitri Bhav is the feeling of Maitri, of the feeling of Maitreya, right? And so slowly like this, we are learning about the Maitri Dharma from Guru's teachings and from Guru's Sangha, from the Guru Marga Gurus and the Mahatma Marga Gurus, who are Guru's ordained disciples, right? They are also showing us the way directly by their own example and by giving explanations of what Guru has taught. So slowly like this, we are learning. We're also, all of us, I think, international devotees and also Nepali Sangha. We are learning together about the Dharma. But this Dharma is very pure, I think. And this is why I also am drawn to this path, because it feels extremely pure and extremely genuine. And this is very rare, especially in this time, in this world. It's very, very rare. So this is a little bit. There are many controversies related to Mr. Bomjan. How do you think about this? So, me personally, yeah, I haven't heard too much about these controversies. I hear a little bit that there are some. Many controversies are there. Many are there, I'm sure. Time and again. Yes, and but I personally, one of the precepts given by Guru is that don't engage in false accusations and spreading untruth, not truth, through baseless gossip, right? So I think that although there are many people that make many accusations, right? And I think that for me personally, I don't even like to listen, because I know that what I have seen with Guru and what I have seen with my brothers and sisters in this Sangha is very pure, and it's absolutely love. And the idea that Guru and the Sangha could be involved in some of these like these activities which people have alleged, I think is, honestly, if I'm being honest, I think it's crazy. I think completely crazy, actually. But people have to make their
what they feel is true, people can say. Many people criticizing Uh-huh. to Mr. Bamjan. So, for me personally, yeah, it's very helpful to look also historically at a historical context. Yeah, in the past, many great masters, Dharma teachers, right? They had very similar kind of accusations. The Buddha Shakyamuni, the previous Buddha, who was born in Nepal, right? Everybody knows the Buddha now. Everybody in the whole world recognizes the Buddha Shakyamuni, right? During the time of his life, if you read his life story, if you read his biography, also many people accused him also. At that time, many people brought false accusations against Lord Buddha also. Are you comparing Mr. Ram Bahadur Bamjan to Lord Buddha? I think so, yes. Yes, definitely. Also, why? I think that the Buddha... What are the logics? The Buddha had come into this world about maybe 2,000 or 2,500 years in the past, right? And what he did was he attained enlightenment. He wanted to find the truth, and then he found it, right? And then based on that, he was teaching the Dharma based on his understanding. And Guru is exactly the same. Guru has also been searching for the truth, and he experienced enormous hardships for all of us, actually. Guru suffered a lot during his meditation. He didn't eat, he didn't drink. He was staying in the heat, in the cold, right? Animals like snakes and mosquitoes and termites were like feeding on his body, actually. And why did he do this? Why did Guru suffer like this? It was out of his love for all of us, right? Because to benefit all of us, we have a lot of... Although so many people can't believe this statement. So if people believe or they don't believe, they have to see for themselves, actually. I only can speak what is my own understanding and my own belief, yeah? Of course, it's not so easy to believe somebody can stay for 6 years with no food and water, right? We've never seen anybody that's done this before. So of course, even I'm from America, right? When I talk to my friends in America and I tell them about this, many people, they have a hard time to understand. They don't believe, yeah? Because they think this is impossible. But actually, we can all see that Guru is true and that Guru has not lied to us. Guru does not deceive. And what he has done actually is extremely difficult, but is possible. And Guru actually did this. I think this is true. And why did he do? Yeah? It's for the sake of all sentient beings. It's for all living beings. Human beings, animals, plants, right? All the kinds of beings. Out of great compassion. For us, we can't even understand Guru's love and Guru's compassion that he has for all of us. We really can't understand. And so many people, maybe they don't think this is possible and they don't believe. And this is for them to see. Like, nobody can force anybody to believe one thing or another, right? Everybody, like Guru even says, the marga, the path, is a very individual journey. So we have to see for ourselves. Each person, one by one, has to check and see how they feel. But we can see in the past many great masters, right? For example, like Milarepa. Milarepa also stayed in Nepal in the past, right? Milarepa was a yogi meditating in high snowy mountains. At that time also he didn't eat or drink anything. Milarepa drank a little bit of tea, and he was drinking nettle tea turned green actually from only eating nettles. And so there are stories also in the past people have done like this. It's not, But I think that somebody like Guru, maybe, I don't know, maybe there has never been ever in the history somebody like Guru who has come into this world. I think Guru is special. And actually all of us here, like you and me, we're very lucky. We are very, very lucky. This is extremely difficult. In all of samsara, there are so many sentient beings who are suffering helplessly. They wander and they suffer and they go around and around in samsara again and again.
even somebody to see Guru and they don't really believe is extremely lucky, actually. Very, very fortunate. It's extremely difficult. This kind of Guru doesn't come very often, especially into this world. And for us to be here, for us to be able to see Guru directly, for us to hear his teachings and to receive blessings is like, actually we can't even fathom how lucky we are to be here. It's very difficult. In all of samsara, very few beings have the merit, the karma, the good karma and the fortune to find a teacher, a guru like Mahasambodhi Dharma Sangha. It's very rare. And he is actually like the real Paramatma Guru in human form. We can see him directly. And this is very difficult, actually. So we're very fortunate. All of us here, like right now, we are here in Guru's place in Sindhuli. And all of us to be here, anybody who comes to this place is extremely fortunate, extremely lucky, actually. This is very difficult. So we feel very, very blessed and very fortunate to be here. Thank you so much for view. Thank you. Thank you. Maitri Mangalam. Yeah. दर्शकवृन्द अहिले हामी कमलामाई नगरपालिकाको जुन सिन्धुली जिल्लामा पर्दछ पैरेमा छौँ, जहाँ बोधि श्रवण धर्म सङ्घको आश्रम रहेको छ। 2062 साल ज्येष्ठ 2 गतेबाट 6 वर्ष निराहार निर्जल तपस्या गरेको दाबी गर्ने रामबहादुर बमजन त्यसपछि विश्वव्यापी रूपमा चर्चा भएको थियो र समयक्रममा तपस्वी बमजन विवादमा पनि आइरहेका छन्। आखिरी जुन बोधि श्रवण धर्म सङ्घ भनिएको छ, जुन तपस्वी बमजनले प्रतिपादन गरेको धर्मको रूपमा अहिले चिनिएका छन् र आम जनताका माझमा पनि परिचित गरेका छन्, जसलाई मैत्री धर्म पनि भनेर चर्चा गरिएको छ। आखिर यो बोधि श्रवण धर्म सङ्घ के हो त? यसको दर्शन, सिद्धान्त, लिपि, भाषा, यी विविध कुराहरूका बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। तपस्वी रामबहादुर बमजन जुन हिसाबले विवादमा आइरहेका छन्, तपस्वी बमजनबाट विवाद हुने कुराहरू किन भएका छन् अथवा तपस्वी बमजनलाई सुनियोजित रूपमा विवादको चपेटामा पारेका छन्, यी विभिन्न पाटोहरूलाई आज हामी खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ। जुन आज बोधि श्रवण धर्म सङ्घको आयोजनामा सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिकाको पैरेमा 14औं विश्व शान्ति पूजाको आयोजना गरिएको छ। विश्व शान्ति मैत्री पूजामा विभिन्न देशबाट सङ्घहरू, भक्तहरू र नेपालकै 77 जिल्लाबाट पनि विभिन्न सङ्घ र भक्तहरूको उपस्थितिमा यो कार्यक्रम भइरहेको अवस्था छ। यो कार्यक्रम भइरहँदाखेरि हामी स्थलगत रिपोर्टिङको क्रममा बोधि श्रवण धर्म सङ्घको आश्रममा रहेका छौँ र यति बेला यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित भई संवाद गर्नका लागि हामीसँग हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ बोधि श्रवण धर्म सङ्घको संस्थापक अध्यक्ष पूर्व मन्त्री मणि लामा। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ अरनिको टेलिभिजनमा। हार्दिक मैत्री धन्यवाद। तपाईँहरूको मैत्री मङ्गलम भन्नुहुन्छ, सबैभन्दा पहिला मैत्री मङ्गलम भन्नाले के बुझिन्छ? मैत्री मङ्गलम भन्नाले धरतीको मङ्गलम, आकाशको मङ्गलम, घामजुनको मङ्गलम, हावाको मङ्गलम, पानीको मङ्गलम, वनस्पतिको मङ्गलम, सर्वप्राणीको मङ्गलम, मनुष्यको मङ्गलम, परमात्मा गुरुहरूको मङ्गलम, सम्पूर्ण चाहिँ मङ्गलै मङ्गल होस्, शुभै शुभ होस्। कसैसँग पनि मिथ्या बोल्नु नपरोस्, झुटा काम गर्नु नपरोस्, अथच कर्म गर्नु नपरोस्, सत्य कर्म गरेर सत्य फल प्राप्त होस्, सबैको कल्याण होस् भनेर यसमा एउटा सबैको बिचमा मैत्री भाव उत्पन्न गर्न गराई र मैत्री भावबाट सम्पूर्ण जगत प्राणीले एक ठाउँमा ल्याई र एउटा मैत्री संसार निर्माणको लागि यो अभिवादन एउटा नाराको रूपमा आएको हो। खासमा भन्ने हो भने मैत्री भाषाबाट चाहिँ मैत्री मङ्गलमलाई सुदेश तत्रो थस भनिन्छ। सुदेश तत्रो थस, सुदेश तत्रो
होस्। अब त्यो आउँदैछ, यो मैती मङ्गलम अहिले भनिँदैछ, मैती मङ्गलमलाई अहिले गुरुले अर्को मैती भाषामा दिइसक्नु भएको छ, त्यसलाई सुदेश तत्रो हस भनिन्छ र त्यो चाहिँ परिप्रचारमा आउनु बाँकी छ। र अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ मैती मङ्गलम चाहिँ पूर्ववतबाट नै भनिआएको चाहिँ के भनेदेखि आम जनसमुदायलाई बुझ्नुको लागि सजिलो होस् भनेर र मैती मङ्गलम भनेर हामी सुरु गर्छौँ। मैती मङ्गलम कसैको विरोधमा छैन, सबैको पक्षमा छ। मैती मङ्गलमले सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउँछ, मनुष्य भन्ने महसुस गराउँछ। हामी प्राणी हौँ भन्ने मनुष्य गर्छ र परमात्माले सृष्टि गरेको आत्मा हौँ भन्ने बोध गराउँछ। यो आत्मा र परमात्मालाई एकै ठाउँमा लाने सेतुको काम गर्ने धर्मको बारेमा बोध गराउँछ। आत्मा परमात्मा र अनात्मालाई सन्तुलन गरेर व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने बोध गराउने काम यो मैती मङ्गलमको अभिवादनले गर्छ। मणिजी, जुन तपाईँहरूको संस्थाले बोधि श्रवण धर्म सङ्घले 3 दिने विश्व मैत्री पूजाको कार्यक्रम आयोजना गरेको छ, यो कार्यक्रमको बारेमा प्रश्न पारिदिनुहोस्। गुरु 35,000 वर्ष पछाडि गुरु यो धरतीमा अवतरण हुनुभएको छ। 2047 साल चैत्र 27 गतेको दिन मनुष्य देहमा को रूपमा गुरुले चाहिँ अवतरण हुनुभएको छ। यो अत्यन्तै दुर्लभ र स्वर्णिम क्षण थियो। त्यो एउटा घटना नै अत्यन्तै चाहिँ मानव समुदायको लागि मात्रै न, जगत प्राणीको लागि अत्यन्तै दुर्लभ र ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण घटना हो। दोस्रो, गुरु जब 14 वर्षको उमेरमा 2062 साल जेठ 2 गतेको दिन बारा जिल्लाको रतनपुरी गाउँपालिकाको रतनपुरी जङ्गलभित्र एउटा बोधि वृक्ष मुनि, पिपलको बोटको मुनि गुरुले तपस्या सुरु गर्नुभयो। 14 वर्षको उमेर थियो उहाँको। खाउँ लाउँ भनेको उमेरमा होइन, बाबुआमालाई चकचक गरेर दुःख दिने उमेर थियो। त्यो एउटै स्कुल जानेर आउने उमेर थियो। साथीहरूसँग चाहिँ खेतबारीमा खेल्ने उमेर थियो। मेला बजारमा गएर चकचक गर्ने, उफ्रिने, गीत गाउने, नाच्ने उमेरमा गुरुले तपस्या सुरु गर्नुभएको। 14 वर्षको उमेर, सोच्नुहोस्, कल्पना गर्नुहोस्, 14 वर्षको बालबालिका कस्तो चञ्चल स्वभावको हुन्छ, कस्तो खालको चरित्रको र व्यवहारको हुन्छ हामी सबैलाई थाहा छ सबैको। भने त्यस्तो उमेरमा गुरुले 2062 साल जेठ 2 गते उहाँले सुरु गर्नुभयो तपस्या। त्यहाँबाट सुरु गरेर 2062 साल जेठ 2 गते सुरु गरेको तपस्या को फल के भयो भन्दाखेरि 2062 साल माघ 8 गते उहाँको छ्या भएको शरीर थियो। त्यति बेला त्यो महिनौँ दिनसम्म, त्यो 9 महिनासम्म पुरा एउटै आसनमा चटपट नगरिकन तपस्यारत हुनुहुन्थ्यो, ध्यानस्थ हुनुहुन्थ्यो। यो तपस्वी बमजनको लीला म तपस्वी बमजन भन्दिनँ। उहाँको नाम सर्वज्ञ महासम्बन्धी धर्मसङ्घ गुरु सर्वसाधारणले बुझोस् भनेर उहाँको नाम मैती गुरु हो, उहाँको नाम बोधि मार्ग गुरु हो। र अझ उहाँलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा पहिचान गर्नको लागि उहाँको चाहिँ अजर अमर अविनाशी परमनाथ जगन्नाथ कृपनाथ दयानाथ सूर्य झैँ ज्योतिमय चन्द्रमा झैँ शीतल आकाश झैँ अटल धरती झैँ कञ्चन सर्वज्ञान गुण युक्त महाबली सर्वेश्वर सर्वज्ञ महासम्बन्धी धर्मसङ्घ गुरु हो उहाँको नाम। यो रामबहादुर बमजन हामी चिन्दैनौँ, कसलाई भनेको थाहा छैन। मिडियाले उछालेको छ रामबहादुर बमजन। रामबहादुर बमजन नै हाम्रो गुरुको नामै होइन। त्यसो भए आखिर रामबहादुर बमजन को हुन्? रामबहादुर बमजन पत्र पत्रिका र यो चाहिँ के भने भौतिक संसारले प्रचारमा ल्याएको एउटा नाम हो। कसैको नाम होला, भौतिक नाम, तर हाम्रो गुरुको नाम रामबहादुर बमजन होइन। उहाँको नाम मैले बताइसकेँ र उहाँको नाम त अहिले आउनु बाँकी छ। अब उहाँले यो मैती धर्मको प्रतिपादन गर्नुभयो, बोधि मार्ग दर्शनको प्रतिपादन गर्नुभयो। अहिले भर्खरै यो चाहिँ सारा आरोपहरू लगाएर गुरुलाई एकदम चाहिँ के भनेदेखि बदनाम गरेर अशान्तिको प्रतीक हो भन्ने देखाउनको लागि संसारभरिका खालका षड्यन्त्रकारीहरू जुटेर एकमुख भएर सारा धनराशि खर्च गरेर गुरुलाई बदनाम गर्नको लागि लागि परेको बेलामा गुरु चाहिँ ध्यानमा बसेर गुरुले यो समयमा, यो 4 महिनामा
गुरुले मैती लिपिको प्रतिपादन गर्नुभएको छ, विकास गर्नुभएको छ। गुरुले मैती भाषाको विकास गर्नुभएको छ। आज त्यही मैती भाषामा यो पूजा भइरहेको छ। तपाईहरु सुन्न सक्नुहुन्छ, यो मैती भाषाबाट महात्मा गुरुहरूले पूजा गरिरहनु भएको छ, गुरुमार्ग गुरुहरूले पूजा गरिराख्नु भएको छ, मलम गरिराख्नु भएको छ। लिपि चाहिँ अहिले तत्काल उहाँहरूले सिकि नसकेको हुनाले देवनागरी लिपिमा लेखिएको छ। भाषा मैती भाषा हो। अब केही समय पछाडि मैती लिपिमा लेखिन्छ यो कुरा। यो लामाजी मैत्री भाषा कतिजनाले बुझ्छन्, कस्तो खालको छन्, लिपि कस्तो छ, यसको विकास कसरी गरिएको छ? यो मलाई लाग्छ तीव्र गतिले जसरी मैती धर्म र बोधि मार्ग दर्शन संसारमा फैलिएर आज सयौं देशमा पुगेको छ, त्यसरी नै मैती भाषा पनि अब सयौं देशमा करोडौंमा हैन अर्बौं मानिसहरूले यो मैती भाषा बुझ्नेछन्, सिक्नेछन्। किनभने यो मैती भाषामा शान्ति छ, यो मैती भाषामा प्रगति छ, उन्नति छ, समृद्धि छ, मैती भाषामा मुक्ति छ, मोक्ष छ। यो मैती भाषामा सम्पूर्ण मानव जगतको एकता छ, मेलमिलाप छ र शान्ति छ। त्यसो भएको हुनाले यो भाषा सबले सिक्नेछन्, छिट्टै सिक्नेछ र मैती लिपि पनि सिक्नेछन्। किनभने गुरुको महान उद्देश्य छ यो 7 अरब 40 करोड मनुष्यलाई एउटै भाषामा सिकाउने, एउटै लिपि सिकाउने, एउटै मैती धर्ममा आबद्ध गराउने, एउटै मैती बोधि मार्ग दर्शनमा हिँडाउने र डोर्याउने, यो महान उद्देश्य प्राप्तिको लागि गुरुले यो प्रतिपादन गरिरहनु। बोधि मार्ग दर्शन, भगवान मार्ग दर्शन, योभन्दा माथि उच्चको मार्ग हुँदैन। भगवानले सृष्टि गरे, सृष्टिकर्ता परमात्मा जसले आकाशको सृष्टि गरेको छ, जसले पानीको सृष्टि गरेको छ, जसले हावाको सृष्टि गरेको छ, जसले वनस्पतिको सृष्टि गरेको छ, मानव आत्माको सृष्टि गरेको छ, प्राणीको आत्माको सृष्टि गरेको छ, ती सृष्टिकर्ता भगवानले प्रतिपादन गरेको मार्गको नाम बोधि मार्ग दर्शन हो। बोधि मार्ग दर्शनको प्रतिपादक को भन्दाखेरि हाम्रो सर्वज्ञ महासम्बन्धी धर्मसङ्घ गुरु। र धर्मसङ्घ गुरुलाई किनभनेदेखि त्यो प्रतिपादन गर्ने अधिकार छ भन्दाखेरि सर्व गुरुहरूको सङ्घ छ जो देखिँदैन, अलौकिक छ। परमात्मा गुरुहरूको सङ्घ छ, त्यो सङ्घको गुरु अङ्ग हो, गुरु त्यो सङ्घको सदस्य हो, त्यो गुरुको मनुष्य लोकको लागि एकल प्रतिनिधि हो, एउटै धर्मगुरु हो। र उहाँले नै अब संसारभरिको यो सत्य धर्मलाई यही मैती धर्ममा ससीम गरेर सबैलाई मैती भाषा र मैती धर्म र मैती भाषा, मैती लिपि, मैती संस्कृति र मैती धर्म र बोधि मार्ग दर्शनबाट चाहिँ एक बनाएर मेलमिलाप गराएर मैती संसारको निर्माण गरेर बिना सिमानाको संसार, बिना जातको समाज, बिना अनेक भाषाको धर्मको विभक्त भएको पन्थरहित एउटा सुखमय, अत्यन्तै आनन्दमय, अत्यन्तै शान्तिमय संसारको निर्माण गर्ने नै गुरुको उद्देश्य हो। त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि गुरुले बिस्तारै बिस्तारै मनुष्यलाई कखदेखि सिकाउँदै ल्याउँदै हुनुहुन्छ। हामीलाई पहिला त धर्म के हो भनेर सिकाउनु भयो, त्यस पछाडि हामीलाई बिस्तारै त्यसो भनिरहँदाखेरि नेपाली समाज अथवा विश्वमा जात बिनाको समाज छैन, यो सामाजिक तथ्य हो। नेपाली समाज भने विभिन्न खालका जात छन्, अझ बहुजातीय देश। यहाँ सेता मगुराली भन्छन्, शेर्पा तामाङ मगर गुरुङ राई लिम्बू भनेर विभिन्न खालका जात जातिहरू छन्। त्यसै गरी लैङ्गिक हिसाबले, धार्मिक हिसाबले, हरेक हिसाबले नेपाली समाज विविधता छ। अब जात बिनाको समाजको कल्पना गर्न सकिन्छ र? परमात्माले सृष्टि गरेको धरती जसरी चलेको छ, यो प्रकृति जसरी चलेको छ, वनस्पति कसरी चलेको छ, हावापानी जसरी चलेको छ, अब परमात्माले बनाएको नियमको पालना गरेर हामी जन्मिनु मर्ने काम गर्दैछौँ। कसैले जन्मिनुदेखि रोक्न सक्छ? रोक्नु त सक्ला जन्मिनु त। आजभोलि त अनेक खालको उपायहरू आएका छन्, तर मृत्युबाट त जोगाउन सक्दैन। यो त परमात्माले बनाएको प्रकृतिको नियम। त्यसो भएको हुनाले स्वयं परमात्माको अवतारको रूपमा गुरु यहाँ अवतरण हुनुभएको छ। उहाँले बनाएको नियम पालना नगर्ने त मान्छेहरूले आयु बढाउन सक्छन्, घटाउन सक्छन्, त्यो त हुन्छ नि। आयु बढाउने घटाउने पनि यो भ्रम हो। जुन रह्यो भने आयु बढ्छ होइन र? स्वस्थ रह्यो भने त त्यो त हो। जान मान्छे हात फालेर मऱ्यो भने त मर्छ अगाडि नै। तर त्यसैले गर्दा गुरुले अहिले के भने मेनु दिनुभएको छ हामीलाई, हत्या हिंसा नगर्नु। 11वटा मेनुहरू के रहेका छन्, त्यसले के गर्छ र मानव जीवनमा के कस्ता खालका चाहिँ महत्त्व राख्छ त्यसले? यो 11वटा सिलको मात्रै पालना गर्यो भने त स्वर्गै यही भइहाल्छ नि। तपाईँ सम्झ यहाँ राम्रोसँगले हेक्का राख्नुहोस् त यो सिलको।
नाम रूप वर्ण लिङ्ग आस्था राष्ट्र समुदाय शक्ति प्रतियोगिताको आधारमा भेदभाव नगर्नु सक्यो 1 नम्बरमा है। र 1 नम्बरकै अर्को पाठ छ भौतिक र आध्यात्मिक भन्ने मतभेद त्याग्नु। भौतिक भनेको यो शरीर हो, आध्यात्मिक भनेको शरीरलाई चलाउने आत्मा हो, त्यसलाई मतभेद नगर्नु भने। दोस्रोमा शाश्वत धर्म मार्ग र गुरुको पहिचान गरी सर्वधर्म र आस्थाको सम्मान गर्नु। सबै धर्मको सम्मान गर जो सत्य छ। शाश्वत धर्म गुरु चिन को हो सत्य गुरु भनेर यो कुराहरू आयो। अब यसको व्याख्या गर्दा ठुल्ठुलो किताब हुन्छ एउटै बुदाले। तेस्रोमा असत्य आरोप प्रत्यारोप अवमूल्यन तथा अस्तित्वहीन वचन गरेर भ्रम नफैलाउनु। यही चाहिँ आरोप प्रत्यारोपले त झगडा भएको नि। आज संसारमा जे झगडा भएको छ वाद विवादले गर्दाको आरोप प्रत्यारोपले गर्दा झुटा कुराले गर्दाखेरि असत्य वचनले गर्दाखेरि भ्रम फैलाएर भ्रममा रहेर भ्रम फैलाउँदाखेरिको द्वन्द्व हो नि। त द्वन्द्व समाप्त गर्नुको लागि यो असत्य आरोप प्रत्यारोप अवमूल्यन तथा अस्तित्वहीन वचन गरेर भ्रम नफैलाउनु। तेस्रो चौथोमा भेदभाव र मतभेदको सीमाङ्कन गर्ने दर्शन वा बाटो त्यागी सत्य मार्ग अपनाउनु। कस्तो सजिलो। त्यो सीमाङ्कन गर्ने दर्शन भनेको म हिन्दूवादी, म चाहिँ राष्ट्रवादी, म चाहिँ क्रिस्चियनवादी, म मुसलमानवादी, म बुद्धिस्टवादी नभन्नु। धर्ममा कुनै भेदभाव हुँदैन। धर्म एउटै सृष्टि भएको छ गुरुबाट, परमात्मा गुरुबाट। सत्य सबैको लागि साझा हो। जसरी धरती साझा छ, जसरी पानी साझा छ, आकाश साझा छ, घाम जुन साझा छ, हावा साझा छ। यसमा कहिले तेरो मेरो भनेर झगडा गर्नु मिल्दैन। तपाईँले हावा 1 मिनेट खानु भएन पाउनु भएन भने मान्छे मर्न सक्छ, प्राणी मर्न सक्छ। र त्यसरी नै पानी पिउन पाएन कुनै मनुष्यले प्राणीले भने मान्छे मर्न सक्छ। अन्न खाएन भने प्राणी मर्न सक्छ। र हावा पानी पाएन भने वनस्पति पनि मर्न सक्छ। भन्यो भने यो आकाश कसको लागि सृष्टि भएको छ? धरती कसले सृष्टि गरेको? अनि घाम जुन कसले सृष्टि गरेको? पानी कसले सृष्टि गरेको? अन्न कसले सृष्टि गरेको? यो सबै सृष्टिकर्ता त परमात्मा हो। परमात्माको अवतार त अहिले गुरु नै हो। भने यस्तो परमात्मा गुरुलाई अनेक खालको चाहिँ आरोप लगाएर यो झुटा आरोप लगाएर के गुरुलाई विस्थापित गर्न सकिन्थ्यो त? मनुष्यको यो दोषी मनुष्य, दोषी आँखा लिएको मनुष्य, बेहोसी आत्मा भएको मनुष्यहरूले अलि सानोतिनो आरोपहरू लगाए। तर आरोप लगाउँदाखेरि फाइदा परमात्माले के लिनुभयो भन्दाखेरि मैत्री लिपि विकास गर्नुभयो, मैत्री भाषा विकास गर्नुभयो। आज पूजा भइरहेछ। नोक्सान त आउँदै आएन हामीलाई त। त्यसो भएको हुनाले मैले अब चौथोमा पुर्याइसकेँ। पाँचौँमा सुन्नुहोस्, सत्य गुरुमार्ग अनुसरण गर्दै पाप कर्म त्यागी गुरुतत्वको समागममा सदा समाधिमा लीन रहनु। पाँचौँमा। छैटौँमा सत्य गुरुमार्ग अनुसरण गर्दै पाप कर्म त्यागी गुरुतत्वको समागममा सदा समाधिमा लीन रहनु। आफूले प्राप्त नगरेको तत्त्वलाई शब्दजालको व्याख्याले सिद्ध गर्न नखोज्नु तथा भ्रममा रहेर अरूलाई भ्रमित नपार्नु। यो छैटौँ है। छैटौँ सिल कस्तो गजबको छ। भ्रममा पनि नरहनु, भ्रममा पनि नपार्नु, र झुटा पनि नबोल्नु, असत्य पनि नबोल्नु, सधैँ सत्यको पक्षमा जानु, पाप कर्म त्यागेर गुरुसँग समागम हुनु भन्ने कुरा नै आएन। अब सातौँमा कस्तो गजब छ। सातौँ सिलमा हत्या हिंसा जस्तो दानवीय आचरण त्यागी सम्यक भोजन गर्नु। हेर्नुहोस् है, यतिमा कत्रो ठुलो दर्शन छ। हत्या हिंसा त गर्दै नगर, किरा फट्याङ्ग्रै नमार, झारपातै केही नमार, र माछा मासु खाने त कुरै नगर, त्यो मान्छेलाई गाली गलोच गरेर पनि तिमीले हिंसा नगर भनेको हो नि त। र यसरी हत्या हिंसा जस्ता दानवीय आचरण त्यागी सम्यक आहार सेवन गर्नु भन्दा सम्यक आहार गर्दा फाइदा के भन्दाखेरि तपाईँ माछा मासु खानुहुन्न, जाँड रक्सी पिउनुहुन्न, सुर्ती बिडी खानुहुन्न, तास जुवा खेल्नुहुन्न, अनि तपाईँ झुट्टा बोल्नुहुन्न, तपाईँले गलत चाहिँ लसुन प्याज बेसार खानुहुन्न भनेपछि तपाईँको मनुष्य शरीरलाई रोगै लाग्दैन। रोग नलाग्छ। दुध पनि खानुहुन्न हो? दही दुध पनि नखाने। किन मासु नखाएपछि दही दुध किन खाने? त्यो दही दुध त के भनेदेखि रगतबाट बनेको। बच्चा जन्मेपछि त्यो रातो रगत चाहिँ सेतो भएको, र सेतो भएको रगत कहिलेसम्म रहन्छ भन्दाखेरि बच्चा नहुर्किँदासम्म। बच्चा ठुलो भएर हुर्किसकेपछि त त्यो त रातै भइहाल्छ। बेसारको प्रयोगमा चाहिँ किन वर्जित छ त? बेसार चाहिँ के भन्दाखेरि मासु खानेको लागि बेसार ठिक छ, त्यसले मासुमा भएको किराहरू मार्छ।
त मासु नखानेले त्यो बेसर खायो भने त आफ्नोलाई बचाउने किरा मारिदिन्छ। त्यसले त्यो एन्टिबायोटिक भएकोले त्यसले छोडेको होइन। अर्को कुरो लसुनको कुरा, लसुन तपाईँले खानुहोस्, लसुन खाने र लसुन नखानेको बिचमा झगडा गराउनुहोस्, लसुन खाने 3 फुट उफ्रिन्छ एकैपटक रिसले, त्यसमा क्रोध छ होइन। मासु खाँदा रक्सी खाँदा जे क्रोध आउँछ, लसुन खाँदा पनि क्रोध आउँछ। त्यसैले क्रोधी नबनोस्, शान्तिमय होस्, मैत्री भाव होस् भनेर लसुन त्यागेको। अब के अरे प्याजको कुरा, प्याज तपाईँ प्याजको अचार खानुहोस्, प्याज काँचै खानुहोस्, निन्द्रा नआएको मान्छेलाई निन्द्रा आउँछ। जब मान्छे धेरै निन्द्रा भएपछि त अल्छी भयो नि त, आलस्य नआओस्, मान्छेलाई त्यो रोगी नबनाओस् भनेर प्याज नखाएको। यसले गर्दाखेरि गुरुले लसुन प्याज नखाऊ, बेसार नखाऊ, अब यो के भनेदेखि माछा मासु नखाऊ, जाँड रक्सी नखाऊ, सुर्ती बिडी नखाऊ, अनि झुट्टा नबोल, असत्य काम नगर, तिमीले जे पाएको छ 600वटा नसा जोडेको पनि बाबुआमाले मात्रै होइन, यो परमात्माले पठाएको आत्माले जोडेर चाहिँ मनुष्य बनाएको। 206वटा हड्डीको टुक्रा जोडेर मान्छेको यो यति सुन्दर मूर्ति जस्तो बनाएको छ भने त्यो पनि भगवानले पठाएको आत्माले नै बनाएको। तपाईँ हामीलाई नाक दिएको छ दुईटा कामको लागि। नाकले सुँग्छ, मिठो भए सुँग्छ, नमिठो भए त्यसले बन्द गर्छ। आँखा दुईटा कामको लागि दिएको छ, राम्रो सुन्दर छ भने हेरिरहन्छ, नराम्रो छ भने आँखै चिम गर्छ। कानले दुईटा काम गर्छ, मिठो भजन आयो, गुरुको देशना आयो भने सुन्छ, हाँ र हुँ गरेर काटेर मार गरेको भने त्यस्तो आवाज आयो भने थुन्छ। जिब्रोले दुईटा काम गर्छ, मिठो छ भने खुलुक्क निल्छ, नराम्रो नमिठो छ भने ओकल्छ फ्याँक्छ। हात पाउले पनि छालाले दुईटा काम गर्छ, राम्रो मसमसाइलो छ भने छामिरहन्छ, बच्चाको गाला छामे जस्तो। नराम्रो सबै गुइगु रहेछ, सिनु रहेछ भने छि भनेर हात पुस्छ। यस्तो बाटो बनाएको छ नि भगवानले। 5वटा पञ्च इन्द्रिय जो दिएको छ, ज्ञान इन्द्रिय, त्यो आखिर कसले दिएको? परमात्माले दिनुभएको। परमात्मा को त आज स्वयं गुरु चाहिँ अवतरण हुनुभएको छ परमात्माको अवतारको रूपमा। यसो भएको हुनाले त्यस्तो गुरुको विरुद्धमा झुटा बोल्नु, आरोप लगाउनु कत्रो पाप गर्यो। वेद अनुसार, हिन्दूको वेद अनुसार पनि यस्ता गुरुहरूलाई नराम्रो मात्रै चिताएमा भन्नु त कुरै छोडौँ, आरोप त कुरै नगरौँ, चर्चा नगरौँ, नराम्रो चिताउँदा मात्रै पनि 7 जुनीसम्म पाप काट्नु सक्दैन। भने स्वयं भगवानै अवतरण भएको भगवानलाई यस्तो झुट्टा आरोप लगाएर दुःख दिएको छ नि, कति पुस्तासम्म दुःख पाउला मनुष्यले। यतातिर कहीँ सोचेन। अब म 8औँमा लाँदैछु है, किन व्याख्या पनि गर्नु पर्यो, अलिक बुझाउनु पनि पर्यो। क्या मैती धर्मै बुझेन यहाँ। अब यो चाहिँ 8औँ चाहिने के भने सिलमा के छ भने यो मेरो र तेरो राष्ट्रको कुरा छ नि त। यो प्राणी हत्या हिंसा जस्ता दानवीय आचरण त्यागी सम्यक भोजन गर्नु, राष्ट्र पहिचानको आधारमा मानिस वा राष्ट्रप्रति संकीर्ण सोच नराख्नु। म अमेरिकन, म चाइनिज, म इन्डियन, म नेपाली, म कामी, म बाहुन, म गोरा, म कालो भनेर भेदभाव नगर्नु भन्ने नै गुरुको देशना हो, यो सन्देश हो यो। अब 9मा सत्य गुरुमार्ग अनुसरण गर्दै आफू लगायत विश्वलाई लाभान्वित हुने कर्म गर्नु। काम त गर, आफ्नो लागि मात्रै नगर, विश्वलाई लाभ हुने काम गर। कस्तो काम भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ वनस्पतिको संरक्षण गर्नुहोस्, विश्वलाई हुन्छ। पानीको संरक्षण गर्नुहोस्, विश्वलाई हुन्छ। हावाको संरक्षण गर्नुहोस्, विश्वलाई हुन्छ। घामजुनको संरक्षण गर्नुहोस्, विश्वलाई हुन्छ। मनुष्यको आत्मसन्तुष्टि पाउनु, यस्तो खालको कर्म गर्नु भन्ने यो 9मा। 10औँमा गुरुमार्ग, सत्यलाई गुरुमार्ग रूपले समस्त जगत प्राणीको निमित्त तत्त्व प्राप्त गर्नु, सत्यलाई स्वीकार्नु, गुरुको रूप लिनु, गुरुमार्गको रूप लिएर समस्त जगत प्राणीको उद्धार र कल्याण गर्नु भन्ने पनि नराम्रो होइन। अब अन्तिम 11 सिल, चित्तको उच्चतम र गहनतम अवस्थामा रहेर अनेकन सिलहरू आत्मबोध गरी सम्पूर्ण बन्धनबाट मुक्त हुनु। त्यो दिन चाहिँ शरीर पनि मेरो होइन, श्रीमती त कता हो कता, छोराछोरी कता हो कता, धन सम्पत्ति त कहाँ हो कहाँ, आफ्नो शरीर पनि मुक्ति। त्यो दिन चाहिँ शरीर पनि छोडेर धुवा बन्छ कि त्यो माटो बन्छ कि
के बन्छ शरीर? त्यो मुक्ति। त्यसैले चित्तको उच्चतम र गहनतम अवस्थामा रहेर अनेकन शीलहरूबाट अनेकन शीलहरू होइन बाट बन्धनबाट मुक्त हुनु, सम्पूर्ण बन्धनबाट मुक्त हुनु। बन्धन सम्पूर्ण बन्धनभित्र के पर्यो? सबै धन सम्पत्ति, पद प्रतिष्ठा, योग्यता, रूप रङ होइन, पद पैसा, अनि यो चाहिँ सारा मेरा छोराछोरी, मेरो श्रीमती, मेरा सबै इष्टमित्र सबै चाहिँबाट मुक्त हुने भनेको शरीरबाट मुक्त हुनुको दिन नै। अनि यही हो चित्तको उच्चतम र गहनतम अवस्थामा रहेर अनेकन बन्धनबाट मुक्त हुनु भनेको चाहिँ 11औं शील सकियो। अब 11 शील मात्रै मान्छेले पाठ गर्यो, 11 शील मात्रै बोध गर्यो भने संसार सुखमय हुन्छ। त्यहाँ कुनै हत्या हिंसा हुँदैन, कुनै भेदभाव हुँदैन, गरिब धनीको बिचमा झगडा हुँदैन, कालो सेतोको बिचमा झगडा हुँदैन, र यो ठुलो र सानोको बिचमा झगडा हुँदैन, कङ्गाल र चाहिँ कुबेरको बिचमा पनि झगडा हुँदैन, रङ्क र राजाको बिचमा झगडा हुँदैन। सबै मनुष्य एक भइहाल्छ नि त। यही नै स्वर्गमय हुन्छ, यही सुखवती हुन्छ। त्यो शान्ति पो गुरुले चाहनु भएको छ र त्यो शान्ति दिनको लागि गुरु अवतरण हुनुभएको छ। यस्तो शान्तिको प्रतीकको गुरुलाई अशान्तिको प्रतीक बनाउन सकिन्छ कि भनेर लामाजी सबैले त्यो चाहना गर्ने, अपेक्षा राख्ने, प्रार्थना गर्ने त्यो एउटा कुरा भयो। त्यो आदर्श कुराहरू छँदैछ, तर आजको दिनमा आजको संसारमा मानिसहरू त्यस्तो खालको व्यवहारिक भएका छैनन्। तपाईँहरूको आश्रममा चाहिँ बलात्कार, यौन हिंसा, हत्या हिंसाको चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध चाहिँ घटनाहरू घटित भएका छन् भनेर बाहिर आएका छन्। यो कुरा कहाँ पुग्यो? के भइरहेछ? छानबिन के हुँदैछ? छानबिन चाहिँ के भन्ने सरकारले गर्दै होला, र जुन झुटा कुरा हो त्यो झुटा कुरा के भन्ने खारिज भइसकेको छ। दोषी आँखाले दोषी नै देख्छ। दोषी चस्मा भन्ने एउटा के भन्ने उपन्यास छ नि बिपीको, त्यो दोषी चस्माको उपन्यास पढ्नुहोस्, त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ। जसले हत्या हिंसा गर्न पल्केको थियो उनलाई त्यही देख्दो रहेछ। जसले चाहिँ यौन हिंसा गर्ने र यस्तो दुराचार गर्ने, बलात्कार गर्नेहरूले त्यही देख्दो रहेछ अरूलाई पनि। ए बाबा भगवान्ले पनि गर्ला नि त्यस्तो? उजुर बाजार किन भयो त? उजुर बारु त बाबा यो चाहिँ गनिकालले भोकलै मर्न लागेको समाजमा अब मान्छेले पैसा दिएर यस्तो बोलिदियो भनेपछि त बोलिदिन्छ नि बाबा। यहाँ चाहिँ के भन्दा 1000-1500 मान्छे काट्ने ठाउँमा तपाईँले पैसा दिएर मुख थुनछेक त गर्नुभयो होइन? हाम्रो त पैसा दिने मार्गै होइन नि त, यो त ज्ञान दिने मार्ग हो नि। कहाँबाट पैसा दिने? उल्टा भयो नि त। हामीले किन पैसा, जोसँग पैसा थियो त्यसले पो पैसा दिन्छ त। हामीसँग त ज्ञान छ गुरुको, त्यो ज्ञानको कुरो हामीलाई ज्ञान बाँड्ने हो। सिम्पल कुरा छ। द्वन्द्व यसैमा छ। जसले यो मैती धर्म र बोधि मार्गको प्रतिपादन भएपछि जसलाई हानि नोक्सान भएको होला, हानि नोक्सान पुगोस् भन्ने गुरुको आशय मनसाय होइन, उद्देश्य छैन। र मनुष्य गुरुको विरोधी पनि होइन, जगत प्राणी नै गुरुको विरोधी होइन। लोक उत्तरको गुरुहरू नै गुरुको गुरु विरोधी होइन। गुरु सबैको हो, तर त्यस्तो चाहिँ नि गुरुलाई सर्वव्यापी सर्वज्ञ गुरुलाई होइन, सर्वप्रिय गुरुलाई, सर्वकल्याणकारी हित गर्ने गुरुलाई, सर्व प्राणीको हित गर्ने गुरुलाई, सर्व जगत प्राणीको कल्याण उद्धार गर्ने गुरुलाई यस्तो खालको झुटा आरोप लगाएर के हुन्छ त? झुटा आरोप लगाउँदा त के भनेदेखि आरोप त आयो गयो। प्रमाणित गर्ने प्रशस्त आधारहरू छ भन्छन् मान्छेहरू। ए त्यस्तो प्रमाणित भएदेखि त यति बेलासम्म हामीलाई चौकेर मणि लामालाई पनि समातेर लगिसक्थ्यो होला। केही प्रमाण नभएर त मणि लामा यसरी खुलेर बोल्दैछ त। भनेपछि यो तपाईँ दाबी गर्दै हुनुहुन्छ कि जुन खालका आरोपहरू लागेका छन् त्यो सबै डिसमिस भइसक्यो हो? होइन, भएकै छैन त केही। अब हामीले गरेकै केही छैन त। हामीले गर्दै केही नगरेको कुरामा हामीलाई के डर? अब उजुर बाजु जसले गर्यो उनले जानुन्। उजुर किन गर्यो, किन उनीहरूले गर्यो? फेरि अहिले त्यो उजुर गर्नेहरू पनि हामीले त त्यति बेला त यहाँ पैसा दियो, अलिअलि हामीलाई लोभ लालचा पनि देखायो, डर दाग पनि देखायो। हामीले त्यति बोली पठाएको केही हुँदैन होला भनेर गुरुकै विरुद्धमा यस्तो हुँदै रहेछ हामीलाई थाहै थिएन। परमात्माको विरुद्धमा त हामी बोलेको होइन नि भनेर लिखित रूपमा गृह मन्त्रालयमा दिइरहेछ, कसैले अदालतमा दिइरहेछ, कहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिइरहेछ, कहिले मानव अधिकारमा दिइरहेछ त। जसले चाहिँ उजुर गरेको थियो भनेर यहाँ मिडियामा जो उछालिएको थियो ती सबै उजुरकर्ताहरूले त अहिले त फर्काइसक्यो त। त्यो त हामीले बोलेको होइन भनेपछि सुरुको जुन खालको चाहिँ प्रमाण टिपोट थियो, बक्कपत्र थियो, त्यसको विपरीत अर्को लिखितम दिइसक्यो होइन? आरोपितहरूले बिचरा लाटा काँचा मान्छे 12-14 वर्षको बच्चाहरूलाई के लिखत गराएको थियो थाहा जानु उनीहरूले नै। र अब जसले जे दोकान चलायो चलाउन दिउँ न,
त्यो पनि मिडियालाई पनि एउटा त्यति बेला एउटा मार्केट बन्यो उनीहरूको। जसले गुरुको विरुद्धमा समाचार छाप्यो उसको पनि दोकान चलेको देखियो। जसले सत्यको पक्षमा तपाईँहरू जस्तो सच्चा मिडियाकर्मीहरूले चाहिँ सत्य बाहिर ल्याउनु भयो तपाईँहरूको पनि दोकान चल्यो। भने गुरुले त सबैको हितै गरेर लाग्यो मलाई, हितै हित छ। किन गुरुले यो 4-5 महिना जो आरोप लागेको बेलामा मैती भाषा र मैती लिपिको विकास गरेर संसारलाई चकित बनाउनु भयो। हामी सबै धर्मसँग भक्तहरूलाई चकित बनाउनु भएको छ। र तपाईँहरू मिडियाकर्मीलाई पनि गुरुको विरोध गर्नेलाई पनि उहाँको व्यापार चलेको छ र गुरुको पक्षमा सत्यको पक्षमा उभिनेलाई पनि व्यापार चलेको छ। सबै मनुष्यलाई काम दिएकै छ त गुरुले। तपाईँहरूको धार्मिक सटर चाहिँ कतिको चलिरहेछ, कतिको ग्राहकहरू आइरहेछ, कस्तो चलिरहेछ बताइदिनुहोस् न। यो त हेर्नु न, अब तपाईँले देखिराख्नु भएको छ गुरुले अब नेपालबाट बाहिर कहीँ जानु भएको छैन। सयौँ देशका भक्तहरू आएर यहाँ बसिराखेको लाम यहाँ चाहिँ ध्यान गरेर बसिराख्नु भएको। तपाईँले भर्खरै केही विदेशी सङ्घहरूलाई अन्तर्वार्ता पनि लिनुभएको छ भक्तहरूलाई। त्यसबाट प्रश्न हुन्छ नि, अब त 7 अरब 40 करोड मान्छेहरू त आउने त यहीँ गुरुकोमै हो। सबै धर्मका सत्य पक्षहरू सबै सँगालेर त्यसलाई परिमार्जन गरेर सत्य र असत्यलाई छुट्याएर सत्य तत्त्व चाहिँ मैती धर्ममै समाहित गरेर समावेश गरेर ससीम गरेर एउटै मैती धर्म हुनेछ यहाँ र एउटै मैती भाषा बोलिनेछ यहाँ, एउटै मैती लिपि पढिनेछ यहाँ, एउटै मैती धर्मवालाहरूले एउटै बोधि मार्ग पथमा हिँडेर मुक्ति र मोक्ष प्राप्त गरिनेछ। आज मैतीमय संसार हुनेछ। यो अरबपतिको अहङ्कार पनि जानेछ, राजा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति राजाको अहङ्कार पनि जान्छ, तलका कुल्ली कवाडी भएर बसेका कङ्गालपतिहरूको पनि मुक्ति हुनेछ, चरा मुसाको पनि मुक्ति, वनस्पतिको पनि मुक्ति, किरा फट्याङ्ग्रो पनि मुक्ति, सबै जगत प्राणीको मुक्ति र मोक्ष हुँदैछ। यहाँ आउने ठाउँ त यही हो नि। अब दोकानको कुरा नगरौँ न, ब्रह्माण्ड नै उल्टेर आइरहेछ त। अब यसमाथि गुरुले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गर्नु भने के नहोला। भनेपछि तपाईँको आँखामा सबै सम्पूर्ण चिजको मुक्तिदाता तपस्वी रामबहादुर बमजन हो। म अझै पनि मेरो घोर आपत्ति छ रामबहादुर बमजन भन्ने नाममा। तपाईँ रामबहादुर बमजनको बारेमा सोध्नुहुन्छ, म धर्मसङ्घ गुरुको बारेमा बताउँदैछु। यही कुरा मेल खाएको छैन। अब यहाँले पनि चाहिँ धर्मसङ्घ गुरु भनेर चाहिँ म यसरी सम्बोधन गर्नु मलाई चाहिँ जवाब दिनु सजिलो हुन्छ। जनताले चिन्ने नाम त्यही हो, सबैले चिन्ने नाम त्यही हो, प्रारम्भिक परिचय उहाँको त्यही थियो। जनताले त धर्मसङ्घ गुरु भनेर चिनिसक्यो, नागरिकतामा त्यही थियो, मैत्री गुरु भनेर चिनिसक्यो। अब गुरुको नागरिकता नै अहिले कसले बनाउने? अब बनाउनु बाँकी छ, बन्नु बाँकी छ नि त। जब राष्ट्र नै गुरुको पक्षमा हुन्छ, संसार नै गुरुको पक्ष हुन्छ, अनि गुरुले आफ्नो कार्य सम्पन्न भएपछि बल्ल नाम दिनुहुन्छ गुरुले, म फलना हुँ, मेरो नाम यो हो भनेर। अनि त लेखिन्छ मात्रै, हजारौँ वर्षसम्म त्यही लेखेको के भनेदेखि धर्मग्रन्थ पढ्ने, त्यही छोई पढ्ने, त्यही पूजापाठ गर्ने, गुरुको चिन्ने। गुरुले अहिले नै कहाँ नाम दिनुभएको छ? हामीले त आफै नाम दिँदैछौँ, यो हो कि त्यो हो कि भनेर अन्दाजमा गोली ठोकेका छौँ हामीले पनि। सक्कली नाम त आउनु बाँकी नै छ। कतिवटा नामहरू छन् त तपस्वीको? अब यत्रो सृष्टिकर्ता परमात्माको नाम कति हो नि? अब कसले अब भनेर साध्यै छैन नि। हामीसँग त्यो शब्दै छैन, त्यति ठुलो वाक्य नै छैन, त्यस्तो भाषै बनेको छैन, त्यत्रो नाम छ नि उहाँ। तर नामको सम्बन्धमा तपाईँले धेरै बटारेर कुरा गर्नुभयो नि मणि लामाजी। नाम बटारेको होइन, यो त सिधा हिँड्दाखेरि छोटो नाम बताएको। लामो नाम त भने नि त। अब यो धरती सृष्टि गर्दाको नाम के हो गुरुको? पानी सृष्टि गर्दाको नाम के हो गुरुको? हावा सृष्टि गर्दाको बेलाको गुरुको नाम के हो? मनुष्यको आत्मा सृष्टि गरेको बेलाको नाम के हो? किरा फट्याङ्ग्राको सृष्टि गर्दाको नाम के हो? अनि यो आकाशको सृष्टि गर्दाको नाम के हो? घाम जुन सृष्टि गर्दाको नाम के हो? हजारौँ लोक सृष्टि गर्दाको नाम। अब यो साध्य छ, हामीले मनुष्यले कसरी थाहा पाउने? आकाशदेखि माथि केही देखाएको छैन, धरती मुनि केही देखाएको छैन। अब गुरुले बताउँदा पनि यहाँ 21 लोकको बारेमा पढ्दैछौँ त हामी। तपाईँहरू पुनर्जन्ममा विश्वास राख्नुहुन्छ हो? पुनर्जन्ममा त सबैले विश्वास गर्ने। तपाईँ पनि पुनर्जन्म, तपाईँ कहाँ एक्लै चाहिँ सृष्टि फुत्तुक भएको हो र? कति जन्म लिएर तपाईँ मनुष्य हुनु भएको छ? पुनर्जन्म त तपाईँको पनि हो नि। सबै अवतारी हो हामी। अवतारी लामाले त अवतारी हामी मात्रै भन्छन्, त्यो गलत हो नि त। बुझ्यो भन्नु गलत हो, त्यसो भए गलत होइन। उहाँले मोक्ष नपाउँदैसम्म त जन्मिने मर्ने भइरहन्छ नि त, हामी जस्तै त्यस्तै मात्रै हो।
सक्कली मुक्ति मोक्ष भनेको त यो आत्मा परमात्मामा लीन हुनु पर्यो। र परमात्मामा जुन दिन लीन हुन्छ यो हाम्रो आत्मा ज्योति जो पहेँलो र हरियो कलरको छ जो हामीलाई सञ्चालन गर्दैछ। हामी कोही 50 केजीको भारी बोकेर हिँडेको छ यो आत्माले, कोहीले 70 केजीको, कोहीले 100 केजीको, कोहीले 150 केजीको भारी बोकेर हिँड्ने जो आत्मा छ भित्र तरङ्ग, त्यो तरङ्ग चाहिँ जब उसले सत्य कर्म गरेर एउटा पुण्य कर्म गरेर जब परमात्मासँग लीन हुन्छ, महाज्योतिमा गएर समावेश हुन्छ, समाहित हुन्छ, त्यहाँ लीन हुन्छ, त्यो दिन त हाम्रो आत्माले मोक्ष पाउँछ। जन्मिनु पर्दैन, मर्नु पर्दैन, गुरुको वचन हो यो, मेरो होइन। जहिलेसम्म हामी त्यो मोक्ष पाउँदैन तहिलेसम्म कहिले गाई भएर जन्मिनु पर्ने, कहिले भैँसी भएर जन्मिनु पर्ने, कहिले भुमरा भएर जन्मिनु पर्ने, कहिले गडेउला भएर जन्मिनु पर्ने, कहिले गुहे किरा भएर जन्मिनु पर्ने, कहिले बाघ भएर जन्मिनु पर्ने, कहिले मृग भएर जन्मिनु पर्ने। किनभने हामी जति जनावरको मासु खान्छौँ त्यति जनावर भएर जन्मिनै पर्छ। मासुको ऋण मासुले तिर्नै पर्छ, त्यसैले मासु नखाएको। यो गाईको मासु किन नखाएको, गाई बन्नु नपरोस् भनेर। बाख्राको मासु किन नखाएको, बाख्रा बनेर जन्मिनु नपरोस् भनेर। कुखुराको मासु किन नखाएको, कुखुरा भएर जन्मिनु नपरोस् भनेर। अनि गुहे किरालाई किन नमानेको भन्दाखेरि फेरि गुहे किरा भएर जन्म लिनु पर्ला भन्ने त्रासले हामी चाहिँ अब यो गुरुको मार्ग र धर्ममा लागेको छौँ। जे जति हामीले अज्ञानतावश अन्जानमा बाध्यतामा पाप गऱ्यौँ अब त्यसलाई महसुस गऱ्यौँ। अब उपरान्त सत्य गुरुलाई हामीले दर्शन पाइसकेका छौँ, सत्य गुरुको आशीर्वाद पाइसकेका छौँ। अब सत्य गुरुले प्रतिपादन गरेको बोधि मार्गदर्शन र मैत्री धर्ममा हामी लीन भएर लाग्छौँ र हामीलाई मोक्ष दिनु पर्यो भनेर गुरुको पछि लागेको हामी। मणि लामाजी, तपाईँले तपाईँहरूको गुरुप्रति तपाईँहरूको समालोचना, आलोचना, क्रिटिक्स के रहेको छ? गुरुलाई आलोचना गर्ने मनुष्य जन्मेकै छैन, भगवानै आउनु पर्यो। गुरुको कुन चाहिँ लेभल हो, गुरु कुन तहको गुरु हो, कसले जाँच गर्ने? अब यहाँ कख नै 12 खरी नै पास नगरेकोले एमए को विद्यार्थीको जाँच त लिनु पाइएन नि। त्यसै अब गुरु 6 वर्षसम्म निराहार निर्जल तपस्या बस्नुभयो। उहाँले प्राप्त गरेको ज्ञान बोधि मार्गदर्शन र मैत्री धर्म हो र मैत्री लिपि र मैत्री भाषा अहिले प्रतिपादन गर्नुभएको छ। मैत्री संसार बनाउने उद्देश्य हो, एउटै विश्व बनाउने भनेपछि सबैलाई मुक्ति र मोक्ष दिने। तपाईँहरूको गुरुले जुन खालको चाहिँ 6 वर्ष निराहार निर्जल अन्न पानी बिना चाहिँ बसेको भने तपाईँहरूको त्यो एक हिसाबको तपाईँहरूको तर्फबाट दाबी रहेको छ। तर मान्छे पत्याउँदैनन्। तपाईँहरूले ठट्टा गरिरहनु भएको छ, भ्रम फैलाइरहनु भएको छ भनिरहनु भएको छ मान्छेहरू। मलाई लाग्दैन के भनेदेखि कुनै पनि मनुष्यले भ्रम पारेको छ यो असत्य भनेर भनेका छैनन्। केही मिडिया कर्मीले चाहिँ यो भ्रम भनेर उछालेको काम गर्छ। बाबा त्यति बेला संसारभरिको बीबीसीले रिपोर्ट गरेको छ, सीएनएनले गरेको छ, आज तकले गरेको छ, एबी न्युजले गरेको छ। अब उहाँ के भनेदेखि अल जजिराले गरेको छ, च्यानल एसियाले गरेको छ, सीसीटीभीले गरेको छ। संसारभरिको प्रख्यात विश्वविख्यात पत्रकारहरू त्यस्तो मिडिया हाउस आएर महिनौ दिनसम्म चाहिँ सेटेलाइटबाट चाहिँ खिचेर राखेको छ। खाना खानुहुन्छ कि खानुहुन्न, चटपटाउनुहुन्छ कि चटपटाउनुहुन्न, सास फेर्नुहुन्छ कि फेर्नुहुन्न, के हो, जिउँदो हो कि मरेको हो कि के हो भनेर त्यत्रो गरेको जियोग्राफीमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ। बहसको विषय होला, चर्चाको विषय होला, तर केही दिनहरू केही घन्टाहरू 24-48 घन्टा 72 घन्टाको कुराहरू त गरेको छ नि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले। त त्यो बाहेकको दाबी नै भनेर चाहिँ भनिरहेछन्। बाबा त्यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ 12 जिल्लाको चाहिँ आसपासका सबै मान्छेलाई, इन्डिया नेपालको मान्छेलाई सोध्नुहोस् जुन बेलामा गुरुको अग्नि प्रज्वलित हुनुभन्दा अगाडि 10 महिना 9 महिना एउटै आसानमा रतनपुरी जङ्गलमा पिपलको बोट वृक्षमुनि निराहार निर्जल तपस्या बसेको त लाखौँले देखेको छ नि, हजारौँको कुरा होइन, लाखौँले देखेको छ नि। र उहाँमा चाहिँ 2062 साल माघ 8 गते उहाँको शरीरमा अग्नि प्रज्वलित गर्दाखेरि त्यहाँको झारपात जलेको, आफूले लगाएको वस्त्र झरेर भस्म भएको, आफूले वरिपरि भएको चाहिँ नि रुख बिरुवाहरू कालै भएको 34 मिनटसम्म दन्दनी बोलेको देख्ने त सारा लाखौँ भक्तहरू छन् नि। त यो कथा उक्ति जनश्रुतिहरूको विकास पनि तपाईँहरूले गर्नुभयो। त्यसो भए यो त प्रत्यक्ष तपाईँ त युट्युबमा हेर्नुहोस्
त्यो जियोग्राफी के अरे डिस्कभरी च्यानलमा तपाईँले प्रत्येक महिनामा देखाइरहेको छ त्यो हामीले बनाएको नि विदेशीले बनाएको हामीले चाहिँ नि कथा बनाउने कुरा जरुरी छैन परमात्मा स्वयं यहाँ हुनुहुन्छ अनि परमात्माको बारेमा कसले कथा बनाउने कथा त त्यसले बनाउँछ जसको केही छैन जो यहाँ सबै ब्रह्माण्डै यहाँ चाहिँ अवतरण हुनुभएको छ सर्व गुरु नै यहाँ अवतरण हुनुभएको छ भने यस्तो बेलामा चाहिँ कथा बनाउनु जरुरी छैन र श्रुति बनाउनु जरुरी छैन। लामाजी तपाईँ राजनीतिज्ञ पूर्व मन्त्री मार्क्सवादीहरू धर्मलाई अफिमको रूपमा लिन्छन् तपाईँले चाहिँ के लाग्छ उहाँहरूको जुन खालको चाहिँ धारणा रहेको छ धर्म अफिम हो भन्ने खालको यसलाई के भन्नुहुन्छ? मनुष्य आत्मा जहिलेसम्म भ्रम रहन्छ धर्मलाई अफिम भन्छ धर्म नमान्ने कोही पनि छैन जो धर्मको विरोधी छ त्यो पनि धर्म मानिरहेछ जो धर्मको पक्षमा उभिएर साधना गर्दैछ धर्म अब धर्मबाट यो संसार चलेको छ अनि धर्म मान्दिनँ भने त के र यो धरती बिना चाहिँ मान्छे रहन्छ धरती कसले अड्याएको धर्मले आकाश कसले अड्याएको धर्मले अनि घाम जुन कसले चाहिँ प्रकाशित गरेको धर्मले कसले वनस्पति सृष्टि गरेको धर्मले कसले चाहिँ पानी सृष्टि गरेको धर्मले कसले सृष्टि गरेको हावा धर्मले चलाएको संसारमा बसेर म धर्म मान्दिनँ भनेर त्यस्तो कुरा गर्नु मिल्छ? त्यो त आफसे आप प्रकृतिले सिर्जना गरेको हो भन्छन्। प्रकृतिको सिर्जना कसले गर्यो त परमात्माले आफसे आप हुन्छ त त्यो। अब तपाईँ यो बताइदिनुहोस् अहिलेको सरकार राजनीतिक दल राज्यसँग तपाईँहरूको आशा अपेक्षा अथवा भरोसा गुनासो के रहेको छ? गुनासो पनि छैन भरोसा पनि छैन र यो सबै चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो भौतिक कर्म गर्दै हुनुहुन्छ गुरुको आशीर्वाद पाएसम्म उहाँहरू रहिरहन्छ। सरकारसँग तपाईँहरूको गुनासो असन्तुष्टि केही पनि छैन? असन्तुष्टि पनि छैन गुनासो पनि छैन चासो पनि छैन भरोसा पनि छैन आशा पनि छैन। गुरुले नै दिँदै हुन्छ सबैलाई अनि के आशा गर्ने दिने ठाउँबाट के आशा गर्नु लिन आउने को हो भनेर हामीले प्रतीक्षा गर्ने मात्रै हो। क्लियर कट भयो नि। हस् अब मेरो विचारमा करिब तपाईँको जिज्ञासा मेट्यो होला। अब जुन खालको चाहिँ यहाँ कार्यक्रम भइरहेको छ यो कार्यक्रममा सहभागिताको हिसाबले मुलुकको विभिन्न चाहिँ ठाउँबाट कहाँबाट कसरी सहभागिता भइरहेको छ? अहिले चाहिँ खालि 34 देशको प्रतिनिधि आउनुभएको छ र धेरै सयौँको सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ तपाईँले अन्तर्वार्ता लिन सक्नुहुन्छ र हजारौँको सङ्ख्यामा गुरुको भक्त सङ्घहरू सहभागी हुनुहुन्छ। यो हामीले कुनै नोटिस नदिकन गुरुलाई चाहिँ नि के भनेदेखि गुरु हरायो गुरु देश विदेश गयो गुरु भाग्यो गुरुलाई समातेर थुनेको छ यी आदि चाहिँ भ्रम फैलिएको हुनाले गुरुले यो एउटा बाध्य भएर एउटा पूजामा यो दर्शन दिनुभएको मात्रै हो र दर्शन दिनु जरुरी पनि थिएन। यो चाहिँ गुरु सार्वजनिक हुनुभएको। गुरुले शिक्षा दीक्षा कसरी लिनुहुन्छ त के गरिरहनु भएको छ उहाँले? गुरुले शिक्षा लिनै पर्दैन दिने मात्रै हो गुरुले दिने मात्रै लिने होइन। यहाँको समय र विचारको लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद छ यो एकदम महत्त्वपूर्ण विचार हाम्रो तपाईँको माध्यमबाट यो हाम्रो मैत्री सन्देश बाहिर जाओस् र सम्पूर्ण जनसमुदायले यो चाहिँ सत्य धर्मको पक्षमा उभिने एउटा अवसर पाओस्। तपाईँको मिडिया अत्यन्त लोकप्रिय भएर जाओस् यो मैत्रीमय भएर जाओस् तपाईँ पनि मैत्रीमय भएर अगाडि बढ्नुहोस्। धन्यवाद। हस् धन्यवाद। गुरु प्रार्थनाको आसनमा बसालिदिनु हुन
गुरुमार्ग गुरुजीहरू अथवा महात्मा गुरुजीहरू महात्मा गुरुजीहरूलाई हाम्रो यस्तो चरणको कार्यक्रम पूजा प्रार्थनाको कार्यक्रम बाँकी नै रहेको